facility, Fortis Hospital, Vadapalli, which is the 250-bed hospital with the latest infrastructure. We have performed our first lung transplant early this month. Most of the time, like people start with the first cases with a very simple way, but fortunately or unfortunately, our first case was very unique, and a 34-year-old male from Chandigarh all the way came here with a familial disease, and this was running in the family, and he was in the dire need of lung transplant, and he was fortunate enough, and one of the brave boy from the Madurai, 29-year-old male, survived with a young wife who came forward and donated his lung to this patient. The first of all, we like to thank to that family who has donated the organ to this patient to save his life. Uh, since this case was very unique, I like to request Dr. Goni Balsubramaniam, who is our chief lung transplant surgeon, heart and lung transplant surgeon, to give the details about this surgery and this procedure. Dr. Goni. Thank you, Dr. Sandesh. I welcome you all and good morning to you. And regarding this case, actually, as Dr. Sanjay Pandey, General Director, said, it is really a tough and challenging one, not an easy one. And taking up that kind of case in the first, that is the lung transplant in a 1-year-old hospital, it is not easy to perform because you need to have a lot of things. But fortunately, we had a good support from the management. We had all the equipments to do these kind of difficult cases at our Fortis Vadapalli. Regarding coming to the point of this case, this man is a young man, 34 years. He had a familial ILD. This is a rare kind of disease where his both sisters have died, and he is surviving. The only treatment option left out is a lung transplantation. It will not cure with the medication. There is no other way he can live without this. So all the way he came from Chandigarh. We evaluated him, and when he came here, his body weight was only 44 kilos. For his age and the height, the body weight should have been at least 65 to 70 kilos. The biggest challenge with this kind of low BMI is when you do the surgery, there will be a lot of complications, especially the high-end surgery like transplant. They'll have a lot of issues. So what we did is we wanted to optimize him and build up his weight. But unfortunately, he had 2-3 occasions there were a lot of loose motions was there. And when he came here to our hospital, that is a COVID period, we are not getting a good organ as such. Because recently the organ donation was picked up. Almost 2 years there is nothing. Like a very, very minimal donation was happening. So he was made to wait. So meantime, we have put him on the physiotherapy, and then we gave him a good nutrition. We are trying to improve his weight and then optimizing for the transplantation. Almost 6 months he has waited in Chennai with the support of the hospital as well as the family. Ultimately, he got an organ from Madurai recently on October 8th, where the organ has to be transported within a speculated time. Like any other organ, like heart, you have to do within 5 hours. Lung, you have to do within 7 hours. Liver, it will have a much more ischemic time. You can up to 12 hours you can go, and 16 to 18 hours for the kidney. So the limited time period is very challenging. And the second challenge for us is the chest cavity. His chest cavity is very small because the lung will become like a fibrous, like a small size. So to get a suitable lung is one first challenge, and second challenge is putting that lung into his chest cavity. So we have to choose the donors meticulously, or otherwise we have to downsize the lung, whatever the lung we get, and then implant it. The problem with the downsizing the lung is
his BMI is low, and he'll have a lot of complications in the post-operative period. So what we have done is we waited for this suitable donor. Once we got this donor, and then we implanted the lung into his chest cavity. So other challenge what we had is he had a multiple ICD tube insertion. That is like a popcorn. His lung will burst open. So what will happen? The air will get trapped into the chest cavity. So they have to put a tube to survive. They have to let the air out. Otherwise, what will happen? It will compress the heart, and then he'll have a fibrillation and he'll die. So the hospital where he was treated earlier, they have done a multiple ICD tubes, and they put some kind of a chemical, fluorodesis, what we call it as. So when we open the chest, there are a lot of addition. पहले मैं ऑक्सीजन पे 1 साल था, अब ऑक्सीजन की लोड बहुत अच्छा लग रहा है. So first he had a lot of breathing difficulty and he was not able to be able to talk or do anything without oxygen support. Now he is feeling comfortable. ஆப்ஷன் இருந்ததால பேஷண்ட் கிட்டே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். பேஷண்ட் ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்றது, சில ப்ராப்ளம் இருந்தது பேஷண்ட் கிட்டையும். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இதோட வெயிட், அதாவது பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அது வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது. நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு 17.5 2 இருக்கணும். அதிகமாக இருக்கக்கூடாது, குறைச்சலாம் இருக்கக்கூடாது. ஸோ இவருக்கு வந்து 16 தான் இருந்தது, 16.5 தான் இருந்தது. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவர் வந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோவிட் சுச்சுவேஷனில் இருக்கிறப்ப வந்தார் அவர். அதனால வந்துட்டு டொனேஷன் வந்து அதிகமாக நடக்கலை. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 6 to 8 months வந்து இங்கே இருக்க வேண்டியதாகிடுச்சு. பட் அந்த டைம் வந்துட்டு அவர் ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும். மெயின் அந்த ஃபிசியோதெரப்பி, அவரோட நியூட்ரிஷன்ஸ், இதெல்லாம் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணோம் அந்த டைமில் வந்துட்டு. ஸோ ஒன்ஸ் அந்த 6 months வந்துட்டு ஒரு சில ஆர்கன் கூட வந்தது. பட் ப்ராப்ளம் என்னென்னா அந்த ஆர்கன் வந்துட்டு இவரோட பாடியோட சைஸுக்கு வந்துட்டு சூட் ஆகலை. ஸோ அதனால் வந்துட்டு நாங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண வேண்டியிருந்தது. ஸோ October 8 அன்னைக்கு ஒரு மதர்லேருந்து ஒரு கால் வந்தது, இது மாதிரி ஒரு டோனர் இருக்காங்க, ஆல்மோஸ்ட் நியர் மேட்சிங் இருந்ததால் அந்த ஆர்கன் எடுக்கலாம் அப்படின்றதுக்கோசம். ஸோ அந்த ஆர்கனை வந்துட்டு அங்கேருந்து ஃப்ளைட்டில் வந்துட்டு அது ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்குள்ளே தான் இது பண்ணி ஆகும். ஒரு 7 மணி நேரத்துக்குள்ளே அங்கேருந்து எடுத்த பிறகு வந்துட்டு இதுக்கு இம்ப்ளான்ட் பண்ணிவிட்டு உடனே வந்துட்டு பண்ணி ஆகணும். ஸோ இந்த 7 மணி நேரத்துக்கு மேலே போனால் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஆர்கன் வந்து சரியாக ஒர்க் ஆகாது. ஸோ இந்த டைம் ஃபேக்டர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதனால் வந்துட்டு நாங்கள் இந்த ஃப்ளைட்டில் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட 1.5 hours வந்துட்டு மதுரை ஏர்போர்ட்லேருந்து சென்னை ஏர்போர்ட் வந்து ஏர்போர்ட்லேருந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 20 minutes ரீச் ஆகிட்டாங்க. இது குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு காவல்துறை சப்போர்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஒரு கிரீன் காரிடோர் அந்த ஒரு இதை உருவாக்கி அது வழியாக வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு ஆர்கனை சீக்கிரமாக இங்கே வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு வழியை வந்துட்டு வகுத்து கொடுத்தாங்க அவங்க. சிமிலர்லி இந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்துட்டு நாங்கள் சில ஸ்பெஷல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் கூட இங்கே யூஸ் பண்ணோம். அதாவது செல்ஃப் சேவர்ன்றது அவரோட ஓன் பிளட் ப்ளீடிங் அதிகமாக இருப்பாங்க எங்களுக்கு. ஸோ இது வந்து ரீசைக்கிள் பண்ண அந்த பிளட்டை திருப்பி அவருக்கு கொடுப்போம். நார்மலாக வந்து வெளியே மற்றவங்க டொனேட் பண்ணுறத கொடுக்குற பிளட்டோட இவரோட ஓன் பிளட் கொடுக்கறதால வந்துட்டு ரிஜெக்ஷன் ரேட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குது. சிமிலர்லி இந்த ஹார்மோனிக் ஸ்கேல்பல் என்ற ஒரு சில வகையான கருவிகள்லாம் நாங்கள் யூஸ் பண்ணோம். இது எல்லாமே வந்து இந்த வடபழனி போர்ட்டிஸ் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறதால இது மாதிரியான ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் சர்ஜரிஸை வந்து எங்களால் இங்கே பண்ண முடியுது. ஆல்மோஸ்ட் 48 hours வந்துட்டு வென்டிலேட்டர்லேருந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ அவரே வந்து மூச்சு வித்தவுட் ஆக்சிஜன் சப்போர்ட் வந்து அவர் இருந்தார். வித்தின் 72 hours வந்துட்டு ஆப்ரேஷன் பண்ண 72 மணி நேரத்தில் உட்கார வச்சு அவர் வந்து நடக்கிறதுக்கு ட்ரைனிங்கும் கொடுத்தோம் நாங்கள். இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஆக்சிஜன் சப்போர்ட் இல்லாமல் வந்து அவர் இருக்கார். அவர் இவரோட சேச்சுரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 100 இருக்குது. இப்போ பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட் எல்லாமே எல்லா வைட்டல்ஸும் வந்துட்டு இப்போ நல்லா இருக்காது. மேபி ஒரு 1 or 2 days டிஸ்சார்ஜ். அண்ட் இங்கே வந்து ஒரு 1 month வந்து சென்னையில் தங்கியிருப்பாங்க அவங்க. அவங்களுக்கு சில ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங்ஸ், ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ரைனிங்ஸ், ஃபிசியோதெரப்பி, நியூட்ரிஷன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பண்ணிவிட்டு சில பயாப்சி எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு 2 weeks கழிச்சு பண்ணிட்ட பிறகு ரிஜெக்ஷன் இல்லை அப்படின்னு ஒரு பட்சத்தில் அவர் வந்துட்டு அவரோட சொந்த ஊருக்கு வந்துட்டு திரும்பி போக வச்சிருந்தோம். இவர் வந்து லைஃப் லாங் வந்து சில இம்யூனஸ் ஆப்ரேஷன் மட்டும்தான் எடுக்க வேண்டியிருக்கும். அதனுடைய காஸ்ட் வந்துட்டு அரௌண்ட் 5,000 rupees per month அவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். ஒரு டயபெட்டிக் மெடிக்கேஷனோ இல்லை ஹைப்பர்டென்சிவ் மெடிக்கேஷனோ அவ்வளோதான் ஆகுது.
இன்ஃபேக்ட் கவர்மெண்டோட இனிஷியேட்டிவ்னால வந்துட்டு இந்த இம்யூனோசப்ரெசிவ் ட்ரக்ஸ் வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் வந்து ரொம்ப குறைச்சலா இருக்கு. இதே வந்துட்டு ஒரு 2 years பேக் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இதோட காஸ்ட் வந்து 15,000 rupees to 20,000 rupees ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியது. கவர்மெண்டோட இனிஷியேட்டிவ்னால இது வந்து 5,000 rupees குறைஞ்சிருக்கு. ஸோ இது ஒரு நல்ல ஒரு கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் அது. இன்சூரன்ஸ் ஏதாவது கிளைம் சார் கவர்மெண்ட் இன்சூரன்ஸ் கிளைம் இது நம்ம தமிழ்நாடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் லங் டிரான்ஸ்பிளான்ட் வந்து எங்களோட ஹாஸ்பிட்டலில் வந்துட்டு இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீமில் பண்ணுறோம் நாங்கள். பட் இவர் வந்துட்டு நார்த் இந்தியாவிலேருந்து வந்ததால் ப்ராப்ளி வந்துட்டு அவருக்கு அவரோட ஓன் பண்ணி தான் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணி. இந்த மாதிரியான ஆபரேஷன் வந்து பிரைவேட்ல தான் பார்க்க முடியுது, அரசாங்கத்தில் இருக்கு. அரசாங்கத்திலையும் பண்ணுறாங்க, சில ஸ்பெஷலைஸ்ட் சென்டரில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. குறிப்பாக இது வந்து அதிகமாக வந்து ப்ரைவேட் செக்டர்லேயும் பண்ணுறாங்க. நம்ம எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து இங்கே தான் இருக்கா, பிரைவேட்ல தான் கிடைக்குமா? இல்லை, எல்லா இடத்துலையும் கவர்மெண்ட் கிட்ட இல்லாத எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கிடையாது. பட் இருந்தாலும் வந்துட்டு சில இனிஷியேட்டிவ் வந்துட்டு பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் கொஞ்சம் அதிகம், அதாவது இதெல்லாம் இம்போர்ட் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ண வேண்டியது வந்து பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாமே ஒண்ணுதான். இப்ப பாத்தீங்கன்னா வந்து நாங்க டிஎன் ஸ்கீம், அதாவது இருதய அறுவை சிகிச்சை ஆகட்டும், நுரையீரல் அறுவை சிகிச்சை, இதெல்லாம் வந்து நாங்க இங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். நீங்க கவர்மெண்ட்ல பண்ணாலும் அதே காஸ்ட் ஆகும், இங்க பண்ணாலும் அதே காஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. So we are doing some kind of a service to the government and service to the people. தேங்க்யூ சார். உங்க பேர் என்ன?